सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। भारत च 9 लाख तो पार पहुंची करोना मरीज़ां की गिणती। देश च रोज़ाना 28,000 तो वध ते दुनिया च 2 लाख तो ज़्यादा केस आ रहे हैं सामने। कोरोना नाल निपटण च पंजाब सरकार कदी नरम ते कदी सख्त। पिछले दिनी सख्ती वधाउण तो बाद पंजाब च 72 घंटे तो घੱਟ समय ਲਈ आउण वालियां नूं घरेलू एकांतवास तो दित्ती छूट। मोगा च आयल्स सेंटर वालियां ने किया अनोखा रोस प्रदर्शन। बस अंदर लगाई आयल्स की क्लास। सरकार तो की सेंटर खोलण की मंजूरी देण की मंग। डेरा प्रेमियों के खुलासे मगरों कसूते घिरे सुखबीर बादल। कांग्रेस के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने की पंथ चों छेकण की मंग। ਅਤੇ बरनाला जिले का नौजवान किसानों ਲਈ ਬਣਿਆ प्रेरणा स्रोत। अमरीका तो वापस आके शुरू की खेती। खुद फड़ी ते समान वेच के कमा रिहा है चोखा मुनाफा। ते हुण खबरां दा विस्तार। देश च कोरोना वायरस के पैर पसारन का सिलसिला लगातार जारी है। भारत च कोरोना मरीजों की गिणती 9 लाख तो पार पहुंच चुकी है। हुण हर दिन 28,000 तो ज़्यादा नवे केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटिया 553 लोगों की मौत होने नाल वायरस कारण जान गवाउण वालियां की गिणती 23,727 हो गई है। राहत की गल यह है कि देश च 5,71,460 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। दुनिया च हुण कोरोना के रोज़ाना 2 लाख तो वध केस सामने आ रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट विच है। आए दिन 2 लाख के करीब कोरोना मरीजों की गिणती वध रही है। दुनिया विच पिछले 24 घंटिया 1,95,000 नवे मामले सामने आए ने, जबकि 3,727 लोगों की मौत हो गई। वर्ल्डोमीटर मुताबक दुनिया च 1,32 लाख तो ज़्यादा लोग संक्रमित ने, जबकि मरन वालियां की गिणती 5,74,000 तो पार पहुँच गई है। राहत की खबर यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार वध रहा है तो हुण तक 76 लाख तो ज़्यादा लोग इस बीमारी चों उभर चुके हैं। दुनिया भर च हाले भी 49,62,000 एक्टिव केस ने ते इन्हां मरीज़ों का इलाज जारी है। अमरीका की गल करिए तो हाले भी अमरीका कोरोना नाल सब तो ज़्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट च सब तो उपर है। इत्थों तक कि 34 लाख तो ज़्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,38,000 तो ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्थे ही ब्राज़ील च भी कोरोना का कहर जारी है। ब्राज़ील च 18 लाख तो ज़्यादा लोग वायरस नाल संक्रमित ने। ब्राज़ील तो बाद भारत ਅਤੇ रूस च कोरोना पीड़ितां की गिणती दुनिया च सब तो ज़्यादा तेज़ी नाल वध रही है। भारत दुनिया च कोरोना मामलों की गिणती च तीसरे नंबर पर पहुँच गया है, जबकि सब तो ज़्यादा मौतों की सूची च 8वें नंबर पर है। भारत च कोरोना वायरस के कुल मामले वध के 9 लाख तो पार हो चुके हैं। 14 जुलाई यानी कि मंगलवार नूं एक दिन दे विच 28,498 नवे केस सामने आए ने। इस दे नाल ही देश च कुल कोरोना पीड़ितां की गिणती 9,06,752 हो गई है। पिछले 24 घंटिया 553 लोगों की वायरस नाल मौत हुई है। हुण देश च कोरोना नाल मरन वाले लोगों की कुल गिणती वध के 23,727 हो गई है। देश विच हुण तक 5,71,460 लोग इस वायरस तो ठीक हो चुके हैं। भारत विच फिलहाल रिकवरी रेट 63.2% चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पंजाब। पंजाब सरकार ने कोविड विरुद्ध लड़ाई होर तेज़ करदिआं सारे जनतक इकट्ठां ते मुकम्मल रोक ला दी है। इस दे नाल ही जनतक इकत्तरता नूं 5 व्यक्तियों तक अते विआह ते होर समाजिक समागमां च 50 की बजाय 30 व्यक्तियों की गिणती तक सीमित कर दिता है। सरकार जिस तरह पाबंदियां लगा रही है उस तो जापदा है कि पंजाब एक बार फिर लंबे लॉकडाउन वाल कदम वधा रहा है। पंजाब च कोरोना मरीजों की गिणती जिमें ही 8,000 तो टप्पी, पंजाब सरकार नूं चिंता पै गई। यही कारण है कि सोमवार अद्धी रात तो सारे 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144
ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਸੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈੱਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਾ ਐਪ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ 1897 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ, ਉਹ 10+2 ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 50,000 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲैक्सेशन दे देता है। सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। अभी होटल खोल देते गए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए, ट्रांसपोर्टेशन में बसेस स्टार्ट हो गई जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और जहाँ मास्क भी लोग वेयर नहीं करते हैं। अगर वहाँ कोरोना नहीं फैल सकता तो आइल्स और पीटी ट्रेनिंग सेंटर में किवें कोरोना फैल सकता वा। और जहाँ हम पूरे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। क्या सरकार केवल शब्दों का खेल खेल रही है? क्या रेस्टोरेंट का नाम लिखने से या बसेस में बैठने से कोरोना खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आइल्स पीटी ट्रेनिंग अपने नाम से रेस्टोरेंट खोलने ਨੂੰ तैयार हैं और बसेस में क्लास लगाने ਨੂੰ तैयार हैगे। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦ CBSE ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ 98% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 99.8% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ रोशन करना चाहती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी परसेंट आई है और मैंने पंजाब का नाम रोशन किया आज तक। और मैं सारा का सारा सक्सेस अपना ओ करती हूँ अपने पेरेंट्स को, बाबा जी को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माई इंटायर फैमिली जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया और उन्होंने मेरे को बेस्ट विशेज़ दी पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा का। एंड थैंक यू एवरीवन। टीचर्स, आपकी तैयारी कैसी रही है? मेरी तैयारी कोविड तो बाद में न्यूज़ आई थी कि बाद में जाके हो रहा है, तो थोड़ी फीलिंग हो रही थी कि नहीं लास्ट एग्ज़ाम बचा है वो भी हो जाए, कितना पूरा साल प्रिपेयर किया है। बट बाद में था कि नहीं रिस्की है, अगर एग्ज़ाम हो गया तो कोई भी इन्फेक्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो CBSE ने अच्छा डिसीजन लिया था कि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिया और एवरेज के बेसिस पे उन्होंने एग्ज़ाम लिया। मेरे इंग्लिश में 100 आए हैं, इकोनॉमिक्स में 99, म्यूज़िक हिंदुस्तानी म्यूज़िक 100, देन पॉलिटिकल साइंस 100, जोग्राफी 100 एंड मेरा आगे फ्यूचर में प्लान लॉ करने का है। उधर दूजे पासे 98.6% अंक हासिल करके नव्या जैन भी काफ़ी खुश है। उसने कहा कि वो कॉमर्स च अव्वल आई है तो हुण अगे जाके इसे खेतर च अपना भविख बनाउण दी चाहवान है। नव्या दी मां ने उसकी इस प्राप्ति का सिहरा उसे वल्लों कीती गई मेहनत अते अध्यापकों नूं दिता है।
I used to study like 6 to 7 hours apart from attending school. Then I used to attend the school daily, and I think it's because of my parents and my school teachers that I am here today, and all the regular testing that was done at school and all the examinations that were conducted. I used to get good marks in them, and that because of that I think that I was able to score such a great percentage in my board exams. So what is your future planning for that? I am planning to pursue BCom Honours from SRCC Delhi University. ਉਧਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। And I'm very happy and joyful today because all our children have bagged really very good marks, and we are on the top of the world because we have 99.8% the highest percentage, and second highest percentage is 99.2. So that's really a wonderful result. Though it's in humanity, that also is a wonderful stream. Nowadays, humanity is mostly people go for. And we have 100% results this time back. All our children have done marvelously well. Our teachers have worked very hard with our children. Parents' support and their encouragement to the children and to the management was wonderful. So we are very very happy. ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੁਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ 99.8% ਅੰਕ, ਜਦਕਿ ਨਵਿਆ ਜੈਨ ਨੇ 98.6% ਅੰਕ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ 98.2% ਅੰਕ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਸ਼ੌਰਿਆ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 98% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। 12ਵੀਂ ਦੇ CBSE ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚੋਂ 99.8% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 99.8% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰਮੀਨ ਨੇ 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ 100 ਚੋਂ 100 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਮਹੇ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ 2017 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮਹੇ ਮੁਆਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਨੀਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਨੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਖੁਦ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਗਣੀ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੀ ਧਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਧਨੀਏ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 4 ਵਿਗੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 300 ਕਹੇ, ਕੋਈ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਹੇ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਣੀ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਧਨੀਆ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਧਨੀਆ 650 ਰੁਪਏ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਹਣ ਆ ਜੀ, ਇਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ, 9.9 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਮੈਂ +2 ਕਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਵੀ। ਸੁੱਖੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਗਾਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ NRI ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੂਝੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਾਈ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਧਨੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖੀ ਅੱਜ ਧਨੀਆ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਸੱਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਏ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਆ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਰਦੇਪੁਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਲੀਆਂ, ਸਾਗ, ਧਨੀਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਘਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਧਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 40 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀਆ ਹਰੇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਆ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਖੁਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ 4 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਮਿਲੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗੀਆਂ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਏ। 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟ ਹੋਇਆ? ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 4 ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ 12 ਤੋਂ 12:30 ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉੱਤਰਾ ਬਲਰ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਲਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ 2-3-4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ? ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ 11। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ
ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਊ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 25 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 18 ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਨਰਮ ਤੇ ਕਦੀ ਸਖਤ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਨੋਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ। ਖੁਦ ਫੜੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।